Ya Habibi ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumuhi fi darain amin ya rabbal alamin. Sami'tu Syekh Abbad Ahmad bin Salam rahimahullah yaqul sami'tu Abu Bakar yaqul وَمِنَا وَمِشَارِ دَيْنُوِي فَجَاءَ الْإِنسَانِ وَقَالَ أَنَا عَلِيٌّ عَلِيمٌ فَاسْتَغَلَّ قَلْبِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي قَائِلًا يَقُولُ يَا بَخِيلُ أَخَذْتَ عَلَيْنَا هَذَا الْمِكْدَادَ خُذْ عَلَيْكَ الْأَخْذَ وَعَلَيْنَا الْعَطَاءَ فَمَا حَسِبْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ وَلَا قَسَبًا عَلَيْهِمْ وَيَبْقَى مِنْ بَيَانِ الْحَبَرِ قال كنت في طريق مكة رسول الله أجيء من مصر ومعي الزاد فجاءتني امرأة وقالت لي يا بني أنت حمل تحمل على ظهرك الزاد فتتوهم أنه لا يرزقك قال فرميت بالزاد ثم أنزل علي ثلاث لم أكن فوجدت خلا في طريق وقلت بنفسي احمله حتى يجيء صاحبه فربما يعطيني شيئا فأردت عليه فإذا أنا بتلك المرأة فقالت لي أنت تاجر فقلت حتى يجيء صاحبه فأخذ منه شيئا ثم رمت إلي شيئا من الدراهم وقالت أعطيها فاقتفيت بها إلى كارم من مكة. ويبقى أنه احتاج إلى جارية تخدمه فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له ثمنها وقالوا وابدأ يجيء نقرا فتشتري ما يوافق فلما ولد النفر استمع رؤياهم على وادي وقالوا إنها تصلح بنا فقالوا لسيدنا بكم هذه وقال إنها ليست لبني فألقوا عليه وقال إنها لبنان حمل فحدثتها إليه امرأة من سمرقند حملت إلى بنان فذكرت له قصة. Sami'tu Muhammad bin Husain yaqul sami'tu Muhammad bin Husain Makhzumi yaqul hadatsana Muhammad bin Muhammad bin Salih qala hadatsana Muhammad Abdul qala hadatsana Qayyad qala kuntu 'inda بشر الحفي فجاء نفر
فسلموا عليه قال من أين أنتم؟ قالوا نحن من الشام جئنا لنسلم عليه ونريد الحج فقال شكر الله تعالى لكم وقالوا تخرجوا معنا فقال بثلاث شرائط لا نحمل معنا شيئا ولا نسأل أحدا شيئا وإن أعطينا عبد شيئا لا نقبل قالوا أما ألا نحمل فنعم وأما لا نسأل فنعم وأما لا نقبل إن أعطينا فهذا لا نستقبله فقال الرسول المتوكلين على السجل ثم قال يا حسن الفقراء ثلاثة فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ فذاك من جملة روحانيين وفقير لا يسأل وإن أعطي قبل فذاك مما يقال موعد في حاضر القدس وفقير يسأل وإن أعطي قبل قدر الكفاية فكفرته صدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ونحر الظاهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زد علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره بالدارين آمين. Berkata Imam Qushairi di dalam Bertawakkal Mujahidin, Sami'tu Syekh Abdurrahman As-Sulaimi, aku mendengar Syekh Abdurrahman As-Sulaimi yaqul, dia berkata, Sami'tu Abu Bakar Ar-Razi yaqul, dia berkata, aku mendengar dari Syekh Abu Bakar Ar-Razi, dia berkata, kuntu inda min syajati nawari, aku pada satu ketika berada berduduk berkumpul di parak mimsas ad-dinawari. Ini seorang pada hadis ini lalu mengalir air kisah waktu kedudukan tadi. Lalu di sana di jalan akan menjalan Tuhan, bahasa kita itu mengulir air kisah pandir nih hadis sudain. Lalu pandir lalu tak pandir masalah utang. Karena pandir itu melibatkan akhirnya sampai ke masalah pandiran utang. Faqala, lalu si Mimsas ini berucap, kana alayya, ya si Mimsas, lawan ulun ini, aku ini
Kenapa bahasa kita dainun? Aku ini ada tanda hutang. Aku ini saat ini adalah menyandangmu hutang. Pastaghala qalbi, lalu hutang tadi maulah hatiku ini galau. Galau hatiku ini kada tenang gara-gara aku hutang ini. Ada kata-kata berhutang di angkat konten. Ada kadang-kadang berhutang. Jangan kan nang Tuhan santri aja berhutang ini. Ayam benar. Mau kalau ini yang berkeliatan. Jangan berguru turun ya berguru itu. Ada ya abah mama sebelum gua nikah masuk ke sini. Bayar SPP dulu, bayar makan nikah dulu, bayari dulu, jangan sebulan apa hutangnya hanya bayar, bayari akan dipadai abah mama tuh bayari bayar dulu. Makan mulu makan pada hari muntah-muntah mulu. Itu dah mau kemana sih ini? Dan mimsad ad-Nawiri ini menjadi din gelisah galau menyandang hutang ini galau. Fara'aitu bin naumi, karena galau hati tadi kan menyandang hutang. Ya nolibnya pas wayah bulannya pusat. Bulannya sampai nanti jadi tersandar sih dia. Tersandar ada kuburing. Oh di sini apa lampu lapur ini. Mana kepala sih dia. Ini maulah galau hati itu ya salah satunya hutang. Yang ada hutang itu kok ngaruh aja guling gitu. Ngaruh aja guling. Cuma begini bermaulitan orang berhutang nih ada hutang lagi. Nah itu berkah maulid gitu lagi. Ini pesambak hutang. Kendaraan hutang, motor hutang, rumah hutang. Ayo, kadang-kadang hutang sampai sayur, ya kan? Wah ini zaman milenial ini sayur, acang dimakan nih hutang ya. Sampai ke santri berhutang dua, ini. Kuitannya kemahiran berhutang. Jadi kada apa-apa aja berhutang lawan guru, banget menang ini kan. Kuitan nikam ini kapupurunan, kapupurunan itu. Alih hai sudah mempurun hati anak disekolahkan di sini, makan hutang pulang. Allah beri. Nah, umurnya kreditan tahu-tahu kendaraan tahu-tahu benar kalau ditarik ke dia lihat tahu-tahu makan anak tahu-tahu nggak ada sumpan. Nah, kadang nak hutangan mana? Abah mama mati sih kok. Ada hutangan lagi kamu tak? Ya ada apa ya kamu mati hampir berhutang sampai tamat sekolah ini ada hutang lagi. Aku enggak ada nakonnya enggak. Dan ada orang berhutang itu udah ada pusang. Nang mananya aja tuh orang sidin aja dan sekali pada sidin dia tak hutang lalu galau sidin. Dalam hatiku di sini. Fara'aitu bin naumi, lalu aku di sini bermimpi.
mim mimpi ka'anna qa'ilan yaqul seolah-olah ada orang yang berucap orangnya kan ada dalam bebandannya ada orang ya bakhil ya nah di sini nyambut aku ya bakhil wahai nang kikir wahai nang pelit orang pelit orang kikir orang pemalar orangnya kan ada di sini tapi aku mendengar suaranya orang pelit orang pemalar akhazta alaina hadzal miqdar ujar si suara tadi ikam ambil naman kami apa hadzal miqdar ambil naman kami di bagian ikam ambil bagian naman di kami orang pelit orang pemalar ikam ambil bagian naman kami khuz alaika akhdhu wa alaina al-khata ambil alaika al-akhdhu engkau mengambil kami memberi ikam mengambil kami memberi fama hasabtu ba'da dzalika waqalan wala qasaban wala ghairahu. Lalu ujarnya tadi fama hasabtu ujarnya itu kamu baru memberinya ikam baru membayarnya lagi ba'da dzalika qalan wala qasaban wala ghairahu ikam baru membayarnya lagi ibadah itu tak. Lawan siapa? Lawan tukang sayur. Punya utang nih. Tukang sayur atau utang. Walau kasaban lawan tukang sembelih. Utang ayam kah, penyembelihan bulan daging sapi kah, bulan ayam kah. Ikam utang tukang sayur, atau utang tukang penyembelihan. Belum bayar lagi kan walau bayar lalu yang lain-lainnya kamu belum juga bayar lagi tautan dari sini ini tautang pula kalau laku usaha ikam ambil kami memberi namun ikam jadi belum lagi membayar siapa? Tukang sayur, tukang potong, tukang sembelih nih. Apa yang ada terbayar lagi? Wa yuqan bunanin hammar digayakan dari Bunan bin Bunan al-Hammar. Qala ia berkata kuntu bi tariqi Makkah ini di sini pada satu ketika berada di jalan menuju Makkah. Aji'u min Misra wa ma'izadun. Aku datang di sini dari Mesir wa ma'izadun. Beserta aku ada sangu, ada bekal nih. Ada sangu. Faja'at imra'atun wa qalat li lalu itu di sini datang babinian lawan dia aku wa qalat li dan babinian tadi berkata lawan aku ya Bunan Bunari lah itu Bunan namun tambah harinya Bunarin Bunandri ini singaran sini ngarannya Bunandri cuma abah sidin alih bahari nyambet lalu Bunari Bunandri ya Bunan anta hammar kenapa ikam ini tukang pikul ta'malu ala zahrika ikam ini memikul di atas zahrika pundak ikam ini ikam ini berpikulan jadi pundak ikam azada apa nang dipikul bakal sangu wa tatawahamu annahu la yarzuquka tawaham ikam ini mengira bahwasanya Allah Ta'ala itu kadang memberi rezeki ikan
Nah, han tempat nangka ini nih. Bebinian. Ayo kamu bahari bebinian hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tolong panggilkan satpamnya ke sini. Wah, ada nama Mokto. Satpam Putri. Satpam Putri sini. Adakah? Kita taruh sangat dulu. Ini ada tamunya. Nah lalu dihikayatakan ujar si Babinian tadi, anta hammal ikam ni tukang pikul, ta'minu ala dhahrika zada wa tawahamu annahu la yadlukuka. Ikam menyangka bahwasanya Allah Ta'ala ada memberi rezeki unikam, makanya ikam bersama ini. Qala lalu ujar Sidin, faramaitu bizadi, lalu aku buang di Sidin napa sangku tadi, bekalku tadi. Nah ini diucap si Babinian nang kayak ini. Ini kan ini orang tukang pikul, mungkin pada memikul tuh apa kalau. Nah kan ini tukang pikul ya si Babinian tadi. Kamu memikul di belakang ikan akan sanggup. Kamu kada meyakini kan? Kamu mengira Allah Ta'ala itu kada memberi rezeki kalau nikah memandang orang itu sudah dibuang. Sanggup tadi, bekal tadi sudah dibuang. Ini orang apa haji nih? Summa ata alayya salasun namakul. Kemudian pulang imbahnya itu datang lawan aku, maksudnya tuh bahasa kita tuh datang beberapa hari. Aku imbah itu beberapa hari tuh, beberapa hari tuh sampai 3 kali kurang mengantari datang lawan aku nih makanan, 3 kali makanan nih datang lawan aku ada makan. Beberapa hari sudah, begitu makanan nih datang terus ada situ makan. Fawajadtu khalqana fitari, lalu jasidin aku mendapati khalqalan tu bahasa kita tu galang betis. Galang betis. Lalu jasidin aku mendapati galang betis fitari di jalan. Banyak sidin berjalan di jalan tatamu galang betis, kada amas kada tahu bang amas kan apakah cuma galang betis ini nih. Nah imbah tatamu galang betis di jalan tadi. Nah apa pula fakultu, lalu aku ucap sidin fi nafsi. Jadi bahasa ini kalau suara hati bepandir sidin dalam hati sidin. Ujar sidin bepandir dalam hati nih, ahmaduhu hatta yaji aswahibuhu. Ini aku bawa aja dulu, aku ambilkan ini sampai kena ampunnya galang betis ini datang lawan aku. Bila ini ampun galang betis ini datang lawan aku, farubbama yu'tini syai'an fa'arudduhu alaih. Amunnya kena nih si ampun galang betis ini datangnya aku, kemudian inya memberi sesuatu imbalan naon dia kok. Kena aku farudah tadi ujar sidin aku berikan. Aku kada terima. Artinya nih sidin hendak menyelamatkan aja barang galang betis kurang ini nih. Kena sidin kena binya datang orang ampunnya ini mencari. Lalu ampunnya tadi mencari tadi
kubelikakan di sini barang ini gelang ini B-nya memberi lawan aku sesuatu kubelikakan aku ada terima D-nya deh kisah pengaruhnya pada amal kada mengharap balas melakukan kebaikan itu kada mengharap balasan ulang wa iza ana bitilka. Nah tiba-tiba ujar sidin pas aku nang kakak ini begumam di hati nih, wah ambil dulu ampun orang ini kayak nabinya orangnya datang beli kakak nang ini ampunnya datang naik beto bilanya memberi sesuatu kada aku terima beli kakak tiba-tiba nang aku nang bebandir nang kayak ini sidin nah datang bebinian di pulang bebinian yang tadi juga datang pulang lawan sidin papalat li lalu si bebinian tadi bebandir lawan aku di sidin anta tajir, nah ikam ini pedagang kalinya. Di pada ibu bunian tadi ikam ini pedagang kalinya. Tadi di pada ini nama ikam ini amal ikam ini tukang pikul. Nah mana bosanmu aja. Ada begini mbahnya di pada isi bunian tadi bilang, ikam ini tajir, ikam ini orang, ikam ini pedagang sekalinya. Tajir benar aja, tajir tapi tajir itu dagang, sultan, nah itu lain, sultan, ya anak sultan, nah itu dah, tajir dan tajir saja, ini dagang ada tuh, nah ujar si bebinian tadi kamu tajir, sana kamu ini pedagang. Taqulu iya bebandir anaknya yadi usahibuhu wa akhadhu minhu syai'a. Nah sampai datang lawan pemilik ikam kan bebandir kalau ujarnya kan kamu dah usidin bebandir di hati aja tapi bebini ini kasap sakti dibuka hijab oleh Allah melihat suara hati orang hati orang ini melihat si bebinian tadi ikam dia kalau bebandir kalau jersinya tadi takol ikam ucap kalau yaji usahibuhu wa akhadhu minhu syai'a amunnya datang ampunnya galang ini nah aku kada akan mengambil sesuatu dari pemberian dinya kamu kayak itu kalau tadi bebandir jadi si bebinian tadi dalam hati di sini di mana tahunya begini ini summa ramat ilayya syai'an minad darahim. Nah kemudian si bebinian tadi menimba ya ramat karena bebinian ramat menyalakan ramat si bebinian tawakalkan ditimbainya nah si bebinian tadi lemparkan awan aku jadi sidin syai'ah nah beberapa minat darahim dari beberapa dirham. Nah kemudian imbahnya mengucap nangga itu tadi imbah melempar beberapa dirham tadi nah waqalat inya berucap si bebinian tadi anfiqhu nah ayo jadi sebedan gunakan aja duit dirham kita. Nah, faktafaitu biha ila qaribin min Makkah. Maka menjadikan menjadi bebinian deh. Engkau dapat memanfaatkan dirham tadi menuju tempat yang dekat dengan Makkah. Wa yuqa anna bunan al-hammal ihtaja ila jariyatin takhdimu. Dihikayatkan bahwasanya bunan amal nih ihtaja ila jariyatin takhdim bahaya ujar kita bahan membutuhkan seorang jariyah seorang pelayan seorang pembantu membantuinya. Nah fanbasata ila ikhwani lalu sidini pembahasan itu jadi kita meluaskan menyebarluaskan informasi keinginan sidin hendak mencari pembantu pelayan. Lawan siapa? Lawan saudara-saudaranya.
wa jama'u lahu sama. Kemudian para keluarganya tadi, saudaranya tadi, berkumpul lawan si Bunan Umar dan sama mana tapakan menggerakan berapa harganya kira-kira yo jariah ini membantu ini kita tukarakan gina menyepakati jadi bahasa kita mana tapakan harga berapa sadang kita nih cariakan pembantu ukurannya harganya berapa disepakati sudah. Waqalu dan mereka berkata ujar dari mereka awadha yaji'un nafaru wa nashtari ma yuwafiq. Ujar mereka tadi ini kedalawas lagi ini akan datang an-nafar kelompok orang membawakan budak membawakan pembantu. Panas dari maka kami akan menukarakan naiknya munya sepakat sudah muwafiq sudah munya sepakat sudah yuwafiq sudah kami tukari budak perempuan ini pembantu perempuan ini sudah sepakat harganya. Falamma waradan nafaru manakala datang kelompok orang nambah membawa budak tadi membawa pembantu beginian budak pembantu tadi istamara ayyuhum ala wahidatin mereka sepakat sudah terakhir sudah sepakat nih mereka ala wahidah untuk membeli saikum budak tadi membeli saikum pembantu. Waqalu mereka berkata innaha tasuhlahu. Ini dicocok ini cocok benar nih. Ini taslah ini cocok benar nih. Jadi pelayannya si Bunan Al-Hamal nih. Cocok banget ini jenang seiko. Waqalu li sahibiha lalu mereka berkata lawan kawannya tadi pemiliknya. Pemilik si anu tadi, pemilik budak. Napa bikam haji. Ini berapa nih harganya nih budak ini nih berapa harganya faqala lalu ujar si ampun budak tadi innaha laisat lil bai' amun ini kada dijual budak ini kada dijual maka sudah terpilih dah ini nih cocok ini jadi pembantu nih cocok ini lalu ujar si ampunnya tadi ini kada dijual budak ini kada dijual pembantu ini kada dijual. Kemudian wa'ahu alaihi lalu mereka ini mendesak aja nang keluarga kawan saudaranya Bunan Umar nih Amal nih jadi didesak anak ampun budak tadi untuk menjual Faqala lalu ujar si ampun budak tadi inna li Bunanil Hamal budak ini tahu deh ini sagan bunan Hamal maka anak melukari tadi itu uangnya kayak apa ceritanya ini maka budak ini sagan diberiakan pada bunan Hamal kayak apa bisa kayak ini lalu kayak ini anunya kalau kita kisahnya adalah nang ini ahdatha ilaihi imra'atun min Samarqandat. Ini budak bebinian ini hadiah dari seorang perempuan. Seorang perempuan min Samarqand. Bebinian ini orang Samarkandi. Andak berhadiah budak ini sagan Bunan Al-Hamal ini. Fahumilat ila Bunan lalu dibawakan budak ini lawan si Bunan ini. Wa dzukirat lahul kisah lalu dikisahkan kayak kisahnya nih usah adanya binian jauh dari Samarkand itu hadiah lawan sini. Sampai itu Muhammad bin Husain yaqul aku mendengar Muhammad bin Husain berkata sampai itu Muhammad bin Hasan al-Makhrami
Yaqul ia berkata haddatsana menceritakan Ahmad bin Muhammad bin Saleh. Qala ia berkata haddatsana Muhammad bin Abdul. Qala ia berkata haddatsana menceritakan kepada kami Al-Hasan Hayyat. Qala ia berkata kuntu inda Bishr al-Hafi. Kami pada satu ketika berada di sampingnya Syekh Bishr al-Hafi. Waja'ahu nafarun, maka tiba-tiba datang sekelompok orang. Assalamu alaihi, mereka ini mengucap salam lawan lawan Sidin. Bishr al-Hafi nih mengucap salam orang tadi. Waqala, lalu Bishr al-Hafi berkata, man antum, buah nikam ini siapa? Buah nikam ini siapa? Faqalu, lalu ujar orang mengucap salam lawan Bishr al-Hafi tadi. Syekh Bishr al-Hafi. Faqalu, mereka berkata, nahnu minas Syam, kami ini dari Syam, kami ini orang Syam. Jikna, kami datang, nusallimu alaika, hendak mengucap salam lawan pian. Wa nuridul hajja, kami ini bukan hanya mengucap salam lawan pian aja, tapi kami ini hendak berhaji juga. Kami ini hendak berhaji. Faqala syakarallahu lakum, semoga Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni lawan kalian. Lalu kalau orang Sam tadi, bubuhan Sam tadi berucap ulang lawan Siti, takhruju ma'ana, mau pian keluar dari tempat ini lawan kami untuk berimbai berhaji. Kan pian lawan kami nih. Ujar Sidin Bishr al-Hafi nih. Boleh bisalah si syaraita, dengan 3 syarat. Boleh jalan aku berimbai berangkat berhaji ini, cuma syaratnya 3. Apa syaratnya? La na'malu ma'ana syai'a, kita lah jangan bawa apa-apa, jangan bawa apa-apa. Ini berhaji kada bersama apa-apa. Wa la nas'alu ahadan syai'a, dan jangan kita berpinta lawan seseorang apapun, jangan berminta lawan orang. Kita nih lah bilanya lawan aku baik-baik, kita jangan bersama. Kedua, jangan berminta lawan orang. Kita nih jangan meminta lawan orang, jangan minta apa-apa lawan orang. Wa in a'tana ahadun la naqbal, amun kita nih diberi oleh orang, la naqbal, kita kada terima. Ayo kayak ini syaratnya mau kalau mempatin nih. Ada nang kayak ini guru le, empat guru aja, jangan bersesangguan lah. Jangan beruluan lah. Pokoknya jangan berumpit-umpitan lah, jangan berduitan lah, cuma ATM aja bawa aja. Jadi ada bawa jadi kada dulu le, maka ada was apa pengalah Haji Isam jadi kada bawa kalau duit kada bawa, cuma ATM tu bawa. Atau aja kada kau tahu bisa ATM kita. Ada apa? Ujar Sidin nalah biar nyelamat dia aku ini tulakan kita baji lah. Syaratnya 3. Pertama, jangan bersama apa-apa. Kedua, bila jangan meminta sesuatu lawan orang lain, jangan minta apa-apa lawan orang. Ketiga, bila diberi orang, orang beri kita nih jangan diterima. Lalu mereka berkata, am'anna nahmal, wa amma anna nas'ana, wa
utina fahadza la nastati'u. Ujar mereka, amun kita nih am anna nahma, amun kita nih kada membuang apa-apa. Nah ujar sidin kalau amun kita nih kada membuang apa-apa, nah kita tetap akan baik. Nah baik aja kita, dia kada membuang apa-apa tetap baik. Nah wa amma anna nas'al, amun kita juga kada meminta apa-apa, tetap baik juga, tetap akan baik. Wa amala naqbala il utina, adapun mun kita kada menerima apa nang diberi lawan di kita, fahadzal nastati. Nah kita kada akan mampu. Kita mun kada besangu kada apa-apa. Nah kita mun inya kenapa ujar tadi? Nah amun kita kada besangu kada apa-apa. Amun kita kada meminta ya kada apa-apa. Kita masih kawa. Kada bersanggup kita masih kawa. Itu kada meminta kita masih kawa. Cuma orang memberi kita kada menerima ini jumlahnya. Nah, wahada nastati. Kita kada kawan kayak ini nih. Faqala lagu jaside. Kada situ mutawakkilina ala zatil haji. Nah, ada maka ujar sidin kita harus bertawakal atas bekal bahaji. Kita harus bertawakal atas bekal bahaji. Nah, dalam bekal kita bahaji ini kita harus bertawakal. Nah simpelnya kayak itu. Summa qala ya Hasan, kemudian sidin berkata, ujar sidin al fuqara'u salasatun. Orang fakir itu tiga gulungan, tiga kedudukan. Pertama ujar sidin, orang fakir itu fakirun la yas'a. Orang fakir nang kada minta. Ini orang fakir nang kayak ini nya fakir tapi kada minta. Wa in utiya la ya'khudh. Amun inya diberi inya kada mengambil. Oh ini nih orang ini fakir, orang ini minta kada, udah fakir nih nya kada minta, tapi menjadi diberi inya kada mengambil pulang. Bah ini ada sekalinya orang nang kayak ini nah fazaka min jumlatir rohaniyan. Ini adalah jumlahnya kelompoknya orang-orang rohani. Orang-orang rohani ini adalah orang-orang yang memantapkan keyakinannya, kepercayaannya, keyakinan dan kepercayaannya terus naik menuju ke Allah. Ini ngarannya rohaniyin. Orang-orang yang rohaninya itu sudah iman dan yakinnya itu terus naik, kada betul turunan, harus dia naik. Ini golongan orang rohaniyin. Yang kedua fakir itu wa fakirun la yas'alu wa in u'tiya qabila. Nah ini nih. Nah ada pulang orang fakir inya nih kada minta kada, tapi mau diberi nyambil. Minta kada, sing bungkas untung nih kada. Parut nih segala hampur kalau biasanya dada bungkas kesulitan kesempitan inya kada minta, kesusahan hidup itu nya kada minta orang hatta lawan saudaranya nya kada minta. Nah tetangganya kada tahu inya tuh kefakiran kesusahannya kada tahu, teman karibnya kada tahu inya tuh kesusahan kefakirannya kada tahu, inya kada membuka itu bang, kada minta tolong tuh bang. Nah tetapi mau orang beri inya terima. Nah jangan rokok, nah isap aja rokok. Mau diisap rokok, orang banyak benar sama isap. Berbedasarnya nih bapak, kalau hari ke selalu kuat ada. Cuma inya kada berokok, dia kan meminta. Kada sing duitan kada, nuka rokok kada kawan. Makan nya ada saruan tulak, nya kada saruan balapar inya. Nah ini habis belum mau lihat di mana kau pulang. Nya datangi pengajian nih malam Rabu. Makanan biar kada bawa makanan siang tadi malam ini insya Allah ada rezeki kita makan kita ya. Nah inya tuh jelas bungkas hatinya tuh kada minta,
Nah, bungkas parut inya tuh jeres kalaparan, nah inya pingsan inya rambah siuk ya itu kada bepandah badinya kada makan. Nah inya kasusahan kada ranai aja diam. Nah tapi mun jadi bari terima mun minta ada fadzaka mimman. Nah maka orang nang ini mimma yudhabu lahum mawa'idu fi hadzairil qudus. Nah orang nang kaya ini ujar sidin adalah orang nang yudha nang diandeki nang diberi oleh Allah. Napa nang diberi lahum tu lawan mereka tadi mawa'id. Nah ujar orang bahasa kita tuh mawa'id itu kenikmatan. Orang ini adalah orang yang diberi oleh Allah kenikmatan fi hadzairil qudus dari sisi itu Tuhan, dari sisi yang suci yaitu Allah. Wah orang yang ini diberi kenikmatan sudah oleh Tuhan. Ini ngarannya kenikmatan. Nah kada napa ngarannya kada pusang, kada mau. Nah cuma diberi diambil, punya kadanya kada minta. Nah orang nangka ini orang yang diberi kenikmatan sudah oleh Allah di dalam jiwanya. Nah kemudian yang terakhir, wa faqirun yas'alu wa in u'tiya qabila qadral kifayati fa kafaratu sidquhu. Nah jadi yang terakhir ini adalah orang fakir yang apabila diberi, nah inya ni diberi qabila inya tarima aja qadral kifayah. Nah sakadar mencukupi kebutuhannya aja, kifayahnya aja supaya cukupinya. Kada hendak nang sagan nang kaina tu kada atau nang sagan tahun dudi karena kada ada pikir sagan cukup butuh inya aja kebutuhan inya aja. Nah fakafaratuhu sidqu, maka orang fakir nang kaya ini adalah tabusannya adalah sidqu. Nah sidq kebenaran. Jadi orang ini adalah orang nang fakir nang sidq nang benar. Ada nang tadi orang nang fakir nang diberi oleh Allah kenikmatan dalam hatinya. Lah beri orang tarima tapi minta kada. Nah ini diberi kenikmatan di hati orang ini. Ada nang ini tadi diberi kebenaran dalam kehidupan orang ini. Inya kada mengambil nang berlebihan, kada sacukupnya, sacukup kebutuhan aja. Ini kebenaran diberi oleh Allah. Ada nang pertama tadi diberi inya kada mengambil, nah diberi kada mengambil inya. Ini orang nang rohani tadi orang nang terus yakin, terus imannya tuh naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah Habib Rajab lima tarakta tijarah faqala rajul fil silqa wakilah kana fi samanya awal rajulun fi safar wa ma'a khamsun faqala in akaltum fawakala Allah ta'ala li malakan faqala in akalu farazaqahu wa illam ya'kulhu fala tasya'u ghayra fala yasal qarsu ma'a macam-macam fala yaqul wa baqiyan wa qars wakilah man waka fi midai tafwidi tuzabu ilayhi murad kama tuzabu al-'urdu ila ahliha wa yaqulu baina tadji'i wa tafwid anna tadji'a fi Allah ta'ala wa dhalika madmum wa tafwidu fi haqqika wa huwa mahmud. Waqala Abdullah bin Mubarak man akhadha furusan min al-haram falaysa min tawakkilin. Iya. Jadi disebutkan wakila dikatakan lil Habib Ajami. Ini ada Habib Ajami. Ajami jadi kita orang Ajam kalian orang Arab. Dikatakan bagi Habib Ajami lima tarakta tijarah.
Kenapa ikam meninggalkan dagangan? Kenapa ikam tinggalkan dagangan nih? Faqala wajadtul kafila siqatan. Aku mendapati sudah siapa kafil penjamin. Aku udah dapat penjamin nang siqah sebagai orang nang kepercayaan. Aku dapat sudah. Nah, dapat sudah penjamin orangnya kepercayaan, makanya aku tinggal dengan wampi berdagang karena sudah dapat penjamin nang siqah, penjamin nang dipercaya. Siapa yang jamin nang dipercaya? Allah Ta'ala. Api berdagang. Saya bahari guru berdagang, nah guru banyak dagangan, puluh-puluh. Pertama guru berdagang alat pancing, alat iwak, alat menghancau, melontak, sampai guru bisa menjurai runtak itu bisa guru. Ulah ringgi itu bisa, ringgi ranjau ayam. Itu sambil bersalawat, tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar Allahu sallallahu Muhammad. Tuntung ringgi. Harganya juga. Nah. Maulahnya bungkul, bau blokok. Tapi untungnya tadi zikir dapat, tasbih dapat, salawat dapat. Untungnya berapa upahnya? 2.000. Sepayah itu panjang 15 meter. Marlon dia lah set. Bisa aja nih tahan awal tuh. Yaitu berjual apa pulang? Berjual apa tuh? Nah, rumput Jepang. Tuh ada rumput Jepang. Lapangan tali rapi. Membuntalnya tuh kan ini pakai mesin bang, nah nukar ngomong kayak ban motor tuh, ini berkilo nanti, bawa ini ya, kilo kira-kira, nah lalu dibuntal ambil botol, digulung, nah panjangnya itu berapa meter? 5 meter gulung, dibuat ke kantongan plastik gula dah, dilem sampai 12 saat pengarahnya. Nah, lalu sen bungkus belum plastik putih transparan dijual. Bilanya habis segulung nang kayak ban motor tadi. Berapa ujungnya? Ya kurang lebih 15.000. 2 hari menggawinya bisa 3 hari. Nah, ayo jalani aja. Well, jual belum alat pengunjunan. Jual. Nah, terus baik itu ada bisi dang sanak guru juga ada begawi juga mengang guru juga abahnya si Yajid nih kakak toha oleh guru memang guru lawan abahnya Yajid nih mujar bahasa gitu nah pengarannya sebumbung lah nah, abah berasih langsung beisi pulang mama tuh ya guru ini nang lahir nah, abahnya Yajid dulu kada begawi abahnya Yajid nih nah ada gawian guru ini orangnya pemaras mulai bahari ke pemaras. Nah, jadi dia guru madang sanak ada sing gawian juga pengangguran kami ini. Jadi mereka menjadi guru online sampean nih mana nama lanjutakan ini ayo aja. Kayaknya melanjutkan guru balik pulang usaha balat berjual alat bengkel, berjual baut, berjual macam-macam ubing-ubing, tahu benar guru kunci-kunci itu ukuran berapa aja, nah sampai alat penyenai macam-macam itu alat perbengkelan dah. Nah, akhirnya sampai waktunya guru harus berkawan ya babini yang Gus mamanya Gus Maufandin. Itu dari hasil teringat titik pangsunan. Nah tentu gawi pulang tuh lalu pada rindu pulang lawan abah guru sini dan berangkat sama tak pulang nah berjualan tuh macam-macam jual sayur jual buah nah bakal
kabun guru macam-macam sampai terakhir berjual ulin tuh ulin. Awak kayak ini guru kada awak kan kadang ganal benar kayak ini aja. Jadi ulin tuh guru nukaran semeteran aja pula. Nah semeteran harganya berapa ya, mungkin waktu itu 3.000 pak 4.000 awal pengajar baru 4.000 dijual 5.000. Nah, jadi 1.000 dapat ya kawa sehari bawa 100.000 kadang kawa pengbawa kandaran saya itu paling tahu selawi batang selawi ribu besokan subuh tulah mbah nabawirit tulah cari tunggalan. Jadi guru banyak tahu pemaluman dulu ada sini tahu ban paulinan tuh tahu aja. Lalu akhirnya ujar guru kada kawan juga diletakkan ini ragai awak bacaan. Nah lalu bawa nukar alat. Lalu bawa di wadah di rumah mintu hak. Nang jadinya dibawa ke Banjarbaru. Tuh manakib guru nih. Gawian dirinya nangka ini langsung nah tengah malam pulang tengah malam bawa dirakit di sini kosenan tuh bawa ke Banjarbaru. Sampai Banjarbaru dijual, ada jual nang ujungan yang sebutik itu ujungannya 2-3 ribu ya sudah rasa cukup itu. Allah beri rezeki, ya tetamu tanah sini deh, ya 7,5 juta bari guru kan, 7,5 juta. Sampai akhirnya, nah, gua pulang di belakang deh. Nah, cuman sudah juga pangang guru tuh memadahi nyawa. Nah, no kenalah di mulai hari tempatnya di sini. Nah, ciri-cirinya yang ini, bujur yang ini cirinya. Kayaknya jadi insya Allah. Allah panjangkan umur ikam, murahkan rezeki ikam. Kini kamu udah pesantren di sini. Ada sebujur. Allah Taala tuh ampun urusan deh. Kenapa kita ini? Nah, lalu guru tuh mengusin bahari itu di bajuin itu. Nah, lalu ada kartu mana kartu nih? Kesayangan guru tuh, kesayangan guru kartu. Kartu pan sorangan pada lawas. Parto ini membawai Haji itu orang negeri kekanakan hanya tamat SD dia itu. Jadi kamu jangan dikira dulu nih lawan Haji ini hanya patuh, hanya mulai berbulu sudah lawan guru. Nah jadi guru tuh kadang melahirkan aja kakak ini tuh lah. Nah melahirkan aja kada. Gurunya beranak tuh kawa, kenapa? Hanya tamat SD dibawai oleh Parto begawi lawan guru mengusin nilai jarinya tuh sampai bisa begawi lawan guru berapa tahun lo kada kehitungan. Nah sampai akhirnya guru diperintah oleh guru stop sudah. Ikam sudah tatamu lawan penjamin nikam nang siqah, nang menjamin hidup ikam siqah lawan dipercaya siapa yo? Allah wa Rasul ya. Gawian ikam beribadah, gawian ikam menyampaikan, mengajarkan nah ilmunya Rasulullah. Sudah itu aja, jangan lagi yang lain. Bismillah sampai hari ini. Bukan guru ada bisa berdagang, ada bisa berusaha. Makanya guru ini kalau berkisah, pembisnis kayak apa aja kalau berkisah. Kenapa? Karena mengalami getir pahitnya hidup. Nah, jadi anak-anak abah sini apabila ikan kena tamat, jangan mimpi jadi kiai langsung. Nah, sampai pesan abah guru bahari nak, ikam jangan babacaan, mun kada ikam begawi, kena hati ikam taubah aja sidin. Tahu ni taubah. Kada lurus kena ikam harap jisidin dari apa nih ikam ajarkan ikam berharap karena ikam nah kada ada gawian. Kalau ikam ada kayak gawian dunia kena jisidin bila aku suruh hampir aja hampir karena sidin nyuruh hampir.
Sebelumnya ada, tapi tetap bacaan itu tetap terus ini terus begawi terus bacaan. Akhirnya sampai disuruh berhenti. Nah kayak inilah maksud abah guru ini, lawan murid-murid berataan jangan sampai meninggalkan usaha dunia ketika Allah masih mentakdirkan Anda bekerja pekerjaan dunia. Lain Allah sudah menghilangkan keinginan untuk menggawi dunia itu, dihilangkan Tuhan tuh keinginan untuk menggawi dunia, keinginan untuk menghajati permasalahan keinginan dunia kayak ini itu dihilangkan Tuhan, sudah ngalir ikam di dalam diri ikam ini. Nah iya bampil itu. Kalau masih angan-angan ikam masih ada, hendak bukan motor, bukan kendaraan, hendak berumah, itu masih ada ngaranya angan-angan keduniawian. Jangan bampih begawi dulu. Bila inya sudah kada ada lagi ditimbulkan Tuhan dengan itu, atau sudah dicukupakan Tuhan dan kada ada lagi mengangan-angan sesuatu yang kita butuh untuk berusaha. Nah lalu dihilangkan Tuhan, pulang keinginan semangat. Biasanya kan semangat begawi ini menurun sampai hilang. Ternyata engkau tidak mengeluh dengan makhluk, hanya lawan Allah aja. Nah aja bapis itu. Mungkin sedikit kalau baru datang juga pada orang kayak Pak aku nih pusat, kau dosa jangan bapis begawi gini. Nyanyi kamu. Tapi bila kamu ada lagi keluh lawan makhluk, ada lagi ucapan dari lidahmu mengenai kehidupan ini lawan makhluk. Tuhan memberikan enjoy aja, tahu enjoy, rasa tenang aja tanpa pekerjaan, rasa tenang, tanpa usaha, rasa tenang, santai, cukup aja, cukup. Arti cukup itu apa? Kadang mengemis, kadang minta, cukup. Nah dengan nangka ini sudah ada, ayo aja lagi begana ya ada bapak lagi sudah, bukan soal adab lagi. Nya kan makam itu ada makam tajrid, ada makam kasbi, ada makam begana, ada makam berusaha. Maka termasuk soal adab, orang yang diberi makam kasbi berpindah ke makam tajrid. Itu ada adab manusia lawan Tuhan. Orang ini diberi Tuhan kedudukan makam ini. Nah, makam kasbi berusaha. Artinya hatinya tuh kada terganggu ibadah kepada Tuhan dengan pekerjaan yang ada. Kemudian dia merasa cukup, dicukupi oleh Allah rezekinya dengan usahanya, dan dia merasa tenang. Nah ini yang bampi begawi. Nah berarti Tuhan memberikan makam kepada kita, makam berusaha. Nah ada pun seseorang yang diberi Allah makam tajrid, itu dia diberi ketenangan sudah tanpa berusaha, dia diberikan kenyamanan tanpa berusaha, dia dicukupkan oleh Tuhan tanpa berusaha, walaupun tidak berkelebihan, paham tak? Walaupun kan bukan, tapinya rasa cukup aja, rasa tenang aja hidupnya, bininya rasa tenang, anak-anaknya terjamin aja, tapinya rasa nyaman aja nang kayak ini. Ini ngarannya makam tajrid. Orang nang kayak ini jangan anak bawa usaha memauki kepala. Berarti kan ada juga orang ini, paham lah. Biasanya orang-orang soleh, guru-guru agama, guru-guru pesantren ini nang mana mereka mendedikasikan dirinya untuk Allah, untuk agama Allah. Ya mereka ini biasanya diberi makam tajrid seperti ini. Makam tajrid itu bukan berarti berkelebihan, tapi dia cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Keluarganya tercukupi. Pahamlah sudah? Nah kayak ini. Nah jadi ujar Sidin tadi, maka ketika seseorang itu sudah menemukan penjaminnya nasihat, maka dia tidak lagi kada lagi nih begawi, kada lagi berdagang. Wakila dikatakan kana fi zamanil awal rajulun fi safarin wa ma'ahu qursun. Dikatakan bahwasanya pada satu zaman yang awal, ini ada cerita lah, zaman awal bahari. Kila tuh cerita tuh kisah, lain kata, memang kata lah, namun isinya adalah cerita. Adalah di zaman awal ada seorang laki-laki fi safarin, di dalam safar perjalanan inya, wa ma'ahu qursun. Inya ini membawa sangu, membawa bekal ngarannya ya bahasa kita potongan roti lah, membawa roti, membawa makanan.
Faqala in akaltu, ujar si laki-laki tadi, amun aku ini makan roti mutu aku ini akan mati. Aku ini bil makan roti ini aku mati. Nah, fawakala Allah Ta'ala bihi malakan, lalu Allah Ta'ala mewakilkan urusan ini kepada malaikatnya, dan waqala, dan Allah berfirman, in akalahu, apabila orang ini makan, memakannya adalah warazaqahu, Allah akan memberinya rezeki. Berilah rezeki, amunnya makan ini beri rezekinya. Nah, wa illam yaqal, amun inya kada makan akan ini, wala tu'tihi ghairah, maka jangan diberi. Nah, jangan engkau berikan rezeki yang lain. Walam yadal qarsu ma'ahu ila an mata walam yakul, maka masih utuh tadilah, kada hilang tah. Nah, masih utuh rotinya tadi, makanan tadi lawan si lalaki tadi, ilaan mata sampainya mati, walam yakulhu, makanya pun kada sampainya kada mau makan sedikit pun dari roti tadi. Wa baqiya indah al-qursi, dan sampainya mati tadi masih ada di sisinya tadi roti tadi. Apa hikayat hikmah ini? Artinya orang yang teguh menyandarkan tawakalnya kepada Allah. Wakilah, ada pulang ulama berkata, waman waqa'a fi maidanin tafwid, siapa orang nang berada jatuh, ujar kita orang nang berada di maidan, di lapangan tafwid. Orang ini sudah berada di lapangan tafwid. Tafwid itu ujar kita penyerahan diri. Nah, penyerahan secara total lawan Allah Ta'ala. Jadi tafwid ini di atas tawakal. Jadi orang tawakal masih di bawah tafwid. Jadi tafwid ini total menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya tuh sepenuhnya total diserahkannya lawan Tuhan. Wa yuzabbu ilaihil muradu kama tuzabbul urushu ila ahliha. Nah, orang nang tafwid ini akan yuzabbu ilaihil murad, maka Allah akan capaikan. Nah, tercapai itu yuzabbu, akan tercapai terus menerus, ilmu dari kan tercapai terus menerus kepada orang nang tafwid ini, muradu, keinginan inya nih, apa nang dimaksud inya tuh tercapai terus. Nah, kama tuzabbul urus, sebagaimana tercapainya seorang pengantin perempuan atau laki-laki ila ahliha, kepada keluarganya. Nang kaya pengantin bebinian itu, nah, inya kan bahagia terus nih. Pengantin itu kan bahagia. Apa nang inya maksudkan tadi ada kumpul lawan lakinya, kayak itu lah. Apa nang inya maksudkan dari seorang pengantin perempuan tadi berkumpul lawan lakinya? Apa nang dimaksudkan oleh pengantin laki-laki tadi berkumpul dengan istrinya? Nih, nang kaya terkabulnya keinginan pengantin untuk bersanding, berkumpul dengan pasangannya. Itu kayak itu tuh orang yang tafwid tadi, takabul terus maksudnya dinyandaki. Tuh orang dinya tafwid lawan Tuhan. Menyerahkan total sepenuhnya lawan Tuhan. Kada ada lagi kalau bang ada keraguan, tidak ada. Semuanya total diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang nang kaya ini nih, nang kaya pengantin tadi. Nah, nang kaya pengantin itu ada di dalam pikirannya kayak apanya honeymoon, kayak apanya bulan madu, kayak apanya berbahagia, dan inya keinginannya tadi untuk berkumpul dengan lakinya, untuk berkumpul dengan bininya, itu diwujudkan oleh Tuhan, takabul. Nah, kayak itu ujar sini. Wal farqu baina tafwid wa tadyi'. Jadi ada yang disebut tafwid, ada yang disebut tadyi'. Nah, ada tadyi' ini, nah tafwid tadi kan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan tadyi' ini antadyi'a fi haqqillahi ta'ala wa dzikril mazmum. Tadyi' ini ujar bahasa kita membinasakan diri, besarah juga lawan Tuhan, tapi maulah binasa diri, itu ngarannya konyol. Ya kah? Ya kah? Konyol ngarannya lah.
ini menyerahkan segala urusan tapi untuk kebinasaan diri, ini konyol. Ini ngarannya tadiyyi. Nah, sedangkan tafwid tadi menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan total. Nah, tetapi bukan untuk kebinasaan dirinya kada. Paham lah? Kayak bejem bedakan ini yang menyerahkan total dirinya untuk Tuhan. Ada yang satu ini menyerahkan dirinya untuk kebinasaan. Ini adanya tadiyyi. Nah, tadiyyi ini adalah sebuah penyerahan diri kepada Tuhan yang dibenci, yang majmum, yang tercela. Wa tafwid fi hadrika la wa huwa mahmud. Sedangkan tafwid itu di tingkat iman dan keyakinan engkau, wa huwa mahmud. Amuninya di keyakinan kita, di keimanan kita, tafwid ini mahmud, terpuji. Kenapa? Karena inilah nang dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan tafwid, menyerahkan sepenuhnya diri kepada Allah. Bukan anak membinasakan diri, kada. Kan datang Jibril, apa nang kemandak? Minta tolong napi kamu naku Ibrahim. Ujar Ibrahim non pian kada. Kamu Jibril kada. Cuma non Allah iya. Nah, jadi menyerahkan, meyakini Allah yang menolong akan dirinya, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjaga akan dirinya, bukan kepada selain Allah. Nah, ini karena untuk sepenuhnya keselamatan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, ujar sidin, man akhadha falsan min haramin falaisa bimutawakkilin. Siapa nang ambil duit haram, sekali lagi, siapa nang menjumput duit haram, maka inya kada termasuk orang nang tawakal. Orang lain itu bertawakalannya berutang dia rentenir. Itu lain tawakal ngarannya. Paham lah? Paham kada? Ini bertawakal nih, tapi berhutang lawan rentenir. Siapa mengambil duit haram, maka orang ini bukan termasuk orang yang mutawakil, orang yang bertawakal. Jadi siapapun Anda, apapun profesi pekerjaan Anda, bila Anda mengambil duit haram, maka Anda bukan orang yang bertawakal. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz Bonarika, ayo baca. Salah lagi anak-anak abah, bapak dan mama abah, jangan mengantukkan malam Rabu lah, nukar kitab. Nah, di toko kitab masih ada kitabnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli amin. Hidayah Iblis. Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid. Nabi lihat Iblis di depan pintu. Nabi berkata, ya Iblis, ma tasna'u huna? Hai Iblis, apa yang engkau lakukan di sini? Aku ingin masuk ke masjid. Aku ingin rusak salatnya orang itu. Tetapi aku takut dengan orang yang tidur itu. Kata Nabi Muhammad SAW, hai Iblis, mengapa engkau takut dengan orang yang tidur? Engkau tidak takut dengan orang yang ibadah dan menajat kepada Allah, orang yang ibadahnya lupa dan tentu merusak ibadahnya, dan orang yang
dari Tuhan. Jika aku ganggu terbangun orang yang alim itu dan dia menasihatkan orang itu, apakah tidak rugi aku? Satu, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'awwa fata'allama badan min al-'ilmi 'amila bihi aw lam ya'mal khairun laka min kaum tusalliya al-farqati." Apabila belajar satu masalah atau satu bab dari ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, lebih baik dari sembahyang 1000 rakaat. Dua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan ila al-'ilmi sahalallahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa berjalan menuntut ilmu agama Allah, dimudahkan jalan menuju surga. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jalasa 'inda al-'alimi sa'ataini, aw akala ma'ahu luqmataini, aw sami'a minhu kalimataini, aw masya ma'ahu qadwataini, aw ta'allahu ta'ala jannataini. Kullu jannatin mithlu dunya marrataini." Barang siapa duduk di samping orang alim 2 saat, maka bersama 2 suapan atau mendengar 2 kalimat atau berjalan 2 langkah, Allah berikan kepadanya surga luasnya 2 kali dunia ini. Tiga, ma'unah ilmu. Hidupnya punya pendirian dan rencana. Hati pikirannya ada tujuan. Dia merasakan hikmah ilmu. 4, dia dapat mewariskan ilmunya kepada orang lain. Pahalanya juga selalu mengalir. Dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah. 5, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairud dunya wal akhirati ma'al 'ilmi, wa syarrud dunya wal akhirati ma'al 'ilmi." Kebaikan dunia dan akhirat dengan ilmu, kemuliaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Wal 'ilmul wahid akbar min jihatil fadli inda Allahi min alfi syahidin. Satu orang alim lebih besar dari jihad kelebihannya di sisi Allah daripada 1000 orang mati syahid. Wal muradu bil 'alimi fi hadzal hadithi huwa 'alimun amila bi'ilmihi. Yang dimaksud 2 orang alim pada ini hadis Nabi ialah orang yang alim mengamalkan ilmunya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Julusu sa'atin 'inda ulama'i habbu ilallahi min 'ibadati alfi sanatin." Duduk 1 saat di samping orang alim lebih dicintai Allah dari ibadah 1000 tahun. Nah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anfaqa dirhaman 'ala talibil 'ilmi fakannama anfaqa mithla jabali Uhud min al-dhahab al-ahmar fi sabilillah." Barang siapa bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu, maka sama bersedekah emas yang merah seperti gunung Uhud pada jalan Allah. Ayatul Islam bil 'ilmi, hidup Islam dengan ilmu agama. 7, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbangun dunia dengan 1, ilmu ulama, 2, dengan adanya pemimpin, 3, dengan murahnya orang yang kaya, 4, dengan belanya orang fakir. Jika tidak ada orang alim, binasa orang-orang bodoh. Jika tidak ada kemurahan, orang kaya binasa orang-orang fakir. Jika tidak ada pemimpin, menyakiti sebagian dengan sebagian, seperti memakan serigala terhadap kambing. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ardi thalathun, talabul 'ilmi wal jihad wal kasbu min al-halal wa talabul 'ilmi habibullahi wal mujahid waliyullahi wal kasbu min Allah karimun 'ala Allah." Artinya, seafdal amalan di bumi ini 1, penuntut ilmu, 2, orang yang jihad sungguh-sungguh, 3, orang yang berusaha yang halal, yang demikian adalah dinding dari kemurkaan Allah. Orang yang menuntut ilmu adalah kekasih Allah, orang yang jihad adalah wali Allah, dan 4, orang yang berusaha yang halal adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. 8, mohon ilmu mendapat derajat sebagai kekasih Allah, mohon apa yang dikehendakinya, dan kemuliaan yang kekal dari dunia hingga ke alam akhirat nanti. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ini hikayat nih, iblis ini kisahnya. Nah, Nabi waktu ke masjid melihat iblis duduk di pintu.
jeung Nabi, ya iblis matasna huna napai kamu lah di sini nih. Kamu gawisin apa? Lalu si iblis hendak masuk ke masjid. Lalu hendak merusak sembahyangnya orang itu nah. Tetapi lu nih takutan orang nang guring dihiga orang nang sembahyang tadi. Oh, orang nang guring dihiga orang sembahyang itu iblis takutan. Nih nah. Orang alim itu telah. Iblis itu takutan berparah. Nah, guring idin kedua di iblis berparah. Orang alim. Alimur Rabbani, orang alim, mana Allah, alim amal bi ilmi, alim na ma'amalakan ilmunya. Lalu ya Nabi kan, engkau kan takut orang nang ibadah, menajat kepada Allah nih. Orang ibadah nang jahil ini, ujar si iblis lupa, nah mudah untuk merusak ibadahnya. Orang ibadah itu jahil, nyaman aja merusak ibadahnya. Orang nang guring itu alim, jika aku ganggu, tak bangun orang nang alim ini tak. Nah. Lalunya nasihati orang jahil ini tak. Rugi mulun, pelapah mengganggu, harus dinasihatinya. Nah supaya bujur beramal, nah rugi ulun. Makanya ulun takutan tuh kalau tak bangun, tak. Ulun kata, di iblis itu takutan. Orang alim nang guring. Ini udah ada alim tuh guling pulang. Ada dua nih kita ini leh. Rugi benar. Makanya orang nuntut ilmu tuh lapar. Nah, guring kurang, makan kurang, mandi kurang, bakawan kurang. Kayaknya ganjarannya kena barakit-rakit kahulu, baranang katapian. Sakit dulu nuntut ilmu tuh sakit. Susah, uyuh. Nah, orang nuntut ilmu tuh susah. Kedada orang yang berhasil itu jalannya mulus saja tuh ada. Nah, rata-rata cari aja guru-guru namanya kiai-kiai tuan guru itu orangnya lapah benar semuaan nuntut ilmu. Dulu zaman waktu nang lawas tapi sahkuitan makan dibatasi guring setumat. Bakawan sedikit, beremian ke dada, bahp ke dada, itu lapah tipe. Maka rami dihandak terus nami kita nih. Nah tapi munnya dikarasi ya kena hasilnya. Hasilnya kena muna gini ini baru lagi dapat nih tak. Nah kena hasilnya. Tuh kekanakan. Nang tuh apa? Itu juga. Makinnya kita paksa diri kita untuk menuntut ilmu, ya makin besar nilai kebaikan yang Allah berikan lawan di kita. Hadis Nabi Muhammad nih, wali anta kedua wa ta'allama baban minal ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairun laka min an tusalli al farakatin. Ada yang kau sembahyang 1000 rakaat. Nah, mengaji kita malam ini satu bab dari bab tawakal. Kita ngaji malamnya sebab bab tawakal. Itu pun kada habis kisahnya, cuma kisah bab yang kita kaji malam ini bab tawakal. Kita ngaji ini sebab dari ilmu. Nah, amila bihi inya amalakan aulam ya'mal atau kadinya amalakan inya amalakan atau kadinya amalakan khairun laka lebih baik lawan ikam min antusalliya al-farakatin daripada ikam sembahyang 1000 rakaat. Hanya orang bodoh yang meninggalkan majelis ilmu. Bujuran nah. Orang kada tahu diuntung nih ngaranna. Orang kada tahu diuntung. Meninggalkan majelis ilmu tuh orang nang kada tahu diuntung. Coba dipikirkan, aku ini sudah kada kawas sembahyang 1000 rakaat yang sunat. Amunnya aku hadir di majelis ilmu pengajian, aku mendengar aja nih guru menajari aku perkara aku mamalakan kada aku mamalakan itu bukan urusanku, urusan Tuhan memberi pertolongan dengan aku. Pindik tugas menuntut. Aku nih jisidin jauh tulak. Nih buannya nih nah, ada yang tabing siring, ada nang Tanjung, ada nang tuh
mana tangkisong jauh ieu teh dulu alah nemparak leh alah nemparak cuma kayak itu Pak rumus sudah nah rumus itu kayak itu ya sudah ini saking ujar Habib Ahmad sebenarnya saking napa saking nyaraknya itu kada terlihat lagi nah rugi benar kita nu nyasal kan di dunia mati kita nu nyasal di dunia ini kan bapaknya nyasalan nang mati nyasal di dunia ini nih napa ditubruk sapi aja jalan pada hulu pada sapi dok dihantamnya itu aja menyasal di dunia namun perkara akhirat nah akhirat itu kita menyasal mbah mati nah, ini nang kayak ini nah ada majelis taklim ada majelis ilmu nang kita duduk belajar di situ sebab dari ilmu lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat rasanya nah mulai lahir sampai ini sikuikung ada nang kawan sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat dan kira-kira sampai hari ini aku belum tuntung jadi aku 1000 rakaat sembahyang sunat lah ya kan kulir juga nang kayak ini gawina nuntut ilmu kulir juga berarti apa ngarannya sama yang ada enak diberi kesempatan oleh Allah diberi kesempatan itu satu diberi kesempatan waktu oleh Allah dua diberi kesempatan wadahnya nang kada terlalu jauh lawan di kita buang juga nah ini ya sudah ya sudah makanya ya Nabi kan bila itu tenang orang itu sudah menjauh dari majelis ilmu nang fardu ain nah jauh dari majelis pada jangan disalahkan Tuhan kalau Tuhan memberi krisis ekonomi, krisis pangan, krisis air, krisis itu jangan disalahkan rakyatnya juga. Lumu ampusakum innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri nang hendak merubah diri kita. Nah, kita seorang Tuhan kan merubah, kita kadang merubah. Jadi supaya jangan krisis, hadiri majelis ilmu fardu ain, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid ini fardu ain. Nah, jadi menuntut ilmu bab syukur tawakal tadi wajib kada? Wajib supaya jangan bergantung hati ini lawan makhluk, lawan Allah. Tahu 1000 rakaat nangka ini baiknya setiap malam Rabu datang malam Minggu datang ya sudah mana ada majelis guru datang nah tetap ini guru di sini guru anu baca kitab anu guru anu baca kitab anu datang nah itu lebih baik sudah daripada sembahyang 1000 rakaat nah siapa nang menjadikan salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Nah, siapa yang menjalani jalan untuk menuntut ilmu, karena Allah mudahkan jalannya ke surga. Nah, ini ada jalan ke sini, ke setap. Nah, itu belok kanan gina dan sedikit itu jalan untuk ilmu, tulak ke situ. Ini orang ini memudahkan dirinya berjalan untuk menuju majelis ilmu. Karena di akhirat Allah mudahkan jalannya menuju surga itu jaminan Nabi. Nah kemudian jalasa inda alim sa'atain. Nah, dudukan di sisi orang alim, para orang alim sa'atain 2 jam. Nah, atau 2 saat, itu dah 2 waktu. Awak akala makhluk matain atau maimbai makan lawan sidin 2 suapan. Maimbai lawan guru makan 2 suapan. Nah, 2 suapan aja. Au sami'a minhu kalimatain atau mendengar akan kalimat yang diucapkan sidin mengenai kebaikan 2 kalimat aja sidin ucapkan. Nah, au masa ma'ahul khutwatain atau inya tadi berjalan nawan guru tadi 2 langkah. Berjalan. Baimbai lawan guru 2 langkah. Inya guru di mukanya di belakang baimbai nah. Guru 2 langkahnya 2 langkah juga. Nah, apa lagi? Nah, a'tahu Allah ta'ala jannatain, Allah beri lawannya 2 surga.
Kula jannatin mislu dunya maratain. Setiap satu surga luasnya nangkaya dunia ini dua kali dunia ini nih. Itu luasnya surga sebeting kali 2 berarti 4 adalah. Nah, kemudian apa lagi? Banyak nih khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Nah, artinya apa? Kemuliaan dunia akhirat itu lawan ilmu. Wal ilmu wahid akbar min jihatil fadl indallah min alfi syahid. Orang nang alim seikong, alim lebih besar dari jihad. Orang nang satu orang alim itu lebih besar daripada jihad. Nah, di sisi Allah dari 1000 orang mati syahid. Nah, kemudian yang ke-6, anfaqa dirhaman ala talabil ilmi ka'annama anfaqa misla jabali uhudin minaz zahabi ahmar fi sabilillah. Orang nang maimpakakan hartanya nih. Nah, saapa maimpakakan hartanya dirhaman sadirham. Nah, siapa nang maimpakakan memberikan hartanya sadirham lawan orang nang menuntut ilmu. Ini lawan orang menuntut ilmu lah, mengkada nuntut ilmu pray. Ini kayak kemuliaan orang menuntut ilmu beruntungnya. Memang sudah tahu nang kayak ini nih lah. Ini ujar Nabi, siapa nang maimpakakan memberi orang nang menuntut ilmu. Orang nang menuntut ilmu nih. Nah, faka'an nama ampaka misla jabali uhudin minaz zahab ahmar fi sabilillah. Sama orang ini, nah, sama bersedekah amas ini kada amas kuning, amas merah seperti gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Bisa datang ke Makkah, lihat kada gunung Uhud kayak bagaimana? Luar ganalnya gunung Uhud. Gunung Uhud itu dijadikan Allah emas. Nah, ini orang ini nang memberi harta, memberikan hartanya lawan orang nuntut ilmu sadirham aja. Nah, karena banyak kada sadirham itu Allah beri pahala orang ini nang kaya bersedekah sabigi amas nang habang genanya kayak gunung Uhud. Nyaman solusinya lawan di kita. Ya kalau kita nih biar kada banyak tapi nang kaya bersedekah amas habang kayak gunung Uhud. Kemana sedekahnya? Kemana maimpakakannya? Ka orang nuntut ilmu. Buteng kemuliaannya orang nang impakakan hartanya orang nuntut ilmu. 2, misal orang nang menuntut ilmu tadi pulang orangnya yatim. Pulang nah, ayo ikam. Lu pikirkan dulu. Makanya aja guru, ini sebenarnya ladang kita untuk akhirat kita ya ini pesantrennya ladang kita. Ladang kita tuh untuk beramal untuk akhirat tuh hari ini. Nah, ladang kita nih, nampak untuk ilmu iya, anak yatim iya, menghafal Quran iya. Ayo, mana lagi kita ngalih mencari wadah itu nah, nih makanya guru bukakan peluang itu lawan siapa nang hendak, nang kada hendak tuh ayo kita kawam, siapa memaksakan kawam. Itu urusan Tuhan. Siapa nang hendak dibuka peluang bagi kita. Amun sudah peluangnya itu tertutup, kawan lagi kita misal tertutup, boleh lagi di sini mencari pengalih, sedikit mencari. Amun ini jelas sudah, amun peluangnya ini ada, nah kesempatan lawan di kita, karena kita gunakan, maka rugi kita nang rugi. Nah, berpikir aja, aku memberi orang 1 juta, tapi orang tuh kadang menuntut ilmu, memberi penuntut ilmu 10.000, ya harus 10.000 ini itu orang cerdas berpikir, paham lah, ngerti lah.
Ngerti ora? Hah? Ngerti ora? Ngerti kalau paham malah. Ini beri urang nuntut ilmu ada laur gak ada lalu gawian nuntut ilmu tuh udah. Nah, lalu ada memberi akan santri nah agar nukar es agar nukar pentol nyaman ikam sekolah parut kada menggeruruk kada padih parut mengganjal parut nukar pentol nukar wadai dah 10.000 lawan orang kada nuntut ilmu beri 1 juta masih harap 10.000 nih kamu nggak tahu aja. Makanya dengan ilmu itu kita bisa melakukan segala kebaikan itu menjadi berlipat ganda pahalanya. Itu dengan ilmu. Mun yang kada tahu di ilmu ti asal babari ya sudah. Orang alim itu cerdas memilih mana peluang-peluang untuk meraihkan pahala besar. Dan orang alim itu membawai kada cukup sidin aja, membawai yang lain ini membawai sidin juga untuk meraih pahala yang banyak. Yang ada ini nanti bawa ini oleh guru untuk meraih pahala yang gana. Yuk kayak gunung Uhud gananya. Nah ini minta aja tuh. Nah karena guru pembawaan ini aja malam besok malam ini malam apa? Rabu. Malam besok malam Kamis. Nah nang kadaur nyaur ti awram tarus beratan Haji Hadi guru betakun ada ayam banyak lah bentar ayam. Nah jadi guru anak minta bawakan Ananda Haji Hadi membawakan ayam malam besok ke sini. Nah anak bapak halang ada nih hendak manang memberi makan kakak-kakak penuntut ilmu hendak ada pahalanya gana isok turunan malam isok kita nyumbeli ayam berubuti akan bulunya. Nah, jarang dianunya. Nah, kena esok dimasaki hari Kamisnya. Kita masaki. Nah, kita makan penuntut ilmu. Anak yatim, penghafal Quran, para habib, para syarifah. Nah, para penuntut ilmu kita makan. Nah, berarti kita ini makan ini nih. Nah. Makan ayam besok. Jadi kita sembelih hari Kamisnya dimasaki untuk makan siang kakak-kakak, untuk makan sore, makan malam. Nah sisanya kita bungkus pulang kakak-kakak biar disuruh bungkus kanakan santri putri bungkus nasi bungkus berapa ribu kagena untuk malam besok malam Jumat kita malam Jumat mantar bulan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus guru anak mentasmihi cucu. Nah penceramahnya kan tahu sudah kita kayak Haji Abdul Hadi guru Hadi. Nah mata pura guru Tuha. Nah Sidin ini punya khususnya sudah. Nah kalau guru memandang tuh melihat Sidin ini khususnya Sidin khusus sudah. Jadi rugi mau kada hadir untuk dapat barakat Sidin. Nah meraih berkah. Nah pandang Sidina sampaikan kena nah nang ceramah kan orang Banjar di Sidina mata pura tapi guru Tuhan ini. Nah kita kumpulan kena malam Jumat bantui umat Nabi Muhammad untuk dapat mereka hadir di tempat ini. Nah dan dapat mendengarkan nasihat mau'izah hasanah dari orang yang khusus, orang yang diberi martabat oleh Allah Kiai Abdul Hadi. Nah supaya kita dapat berkat barataan. Jadi kita sebagai tuan rumah bantui para kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang datang, arahkan tempat duduk mereka, arahkan kondisi dan berikan makanan. Nah punya ada kena nasi bungkusnya itu bagiakan. Nah kemudian kena guru menyediakan baju tawar, baju doa, lalu menyediakan mungkin kena ada intalu bejarang, intalu panarang hati. Nah itu dibawakan kena jadi relawan, niatkan hati untuk agama Allah, untuk umat Rasulullah. Sudah mungkin itu. Nah jadi kita malam besok yang jelas supaya ada kerakatan kebersamaan. Nah kita
Bolading kena boleh. Nah, jarang bajunya kita berputih bulu ayamnya. Nah, seakan-akan yang diganggunya untuk sekolah nuntut ilmu. Kita nantu-hatuhan aja. Nah, nantu-hatuhan aja. Nah, besok kena jadi bawakan sampai kap anu kena ayamnya di sini. Jadi ayamnya jangan turunakan dulu biar sembelih gitu aja. Kayak bahari kita. Bahari kalau belum ada pesantren kita kayak ini kan. Nah, jadi bulik ke asal pulang kita. Supaya kebersamaan, kebersatuan itu nampak dalam kita. Nah, kena dimasaki di sana dibungkus untuk malam Jumat. Nah, jadi kita malam Jumat pulang berkumpulan. Nah, itu aja yang guru sampaikan, kawan jamaah kedatangan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk berkumpul berjamaah di dalam majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di malam Jumat ini. Usikum nafsi bi taqwallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Afu ya Ghaffar ighfir lana warhamna anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata. Ya